وہ لمحہ جب انسان کی سانس رکتی ہے، دنیا کی ساری آوازیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور ایک خاموشی اس کے وجود کو گھیر لیتی ہے۔ لوگ روتے ہیں، کوئی اس کے ہاتھ کو آخری بار تھامتا ہے، کوئی اس کے چہرے کو دیکھ کر سسکیاں بھرتا ہے، مگر وہ انسان ان سب سے بے خبر ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے ایک نئی حقیقت کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو پانی کا ہر قطرہ جیسی ایک پیغام دیتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ کفن کی سفیدی ایک عجیب خاموش اعلان ہوتی ہے کہ دنیا کے رنگ اب ختم ہو چکے ہیں، اور پھر جب اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو ہر قدم کے ساتھ ایک انجانا خوف اس کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس پر ہر انسان کو اکیلی جانا ہے۔ قبر کے قریب پہنچ کر لوگ آہستہ آہستہ اسے نیچے اتارتے ہیں۔ مٹی کی ٹھنڈک اس کے جسم کو چھوتی ہے اور ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ جگہ جہاں نہ روشنی ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی ساتھی، صرف ایک تنگ سی جگہ اور ایک اکیلا انسان۔ جب اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے تو ہر مٹی ایک پردہ بن جاتی ہے دنیا اور اس کے درمیان۔ آہستہ آہستہ ہر آواز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ قبر کے اوپر خاموشی چھا جاتی ہے اور نیچے ایک نئی زندگی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ قبر کی پہلی رات یہ کوئی عام رات نہیں ہوتی، یہ وہ رات ہے جہاں انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری۔ ہر لمحہ، ہر عمل، ہر فیصلہ، سب کچھ جیسے اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو وقت اس نے ضائع کیا وہ واپس کیوں نہ آیا، جو نمازیں اس نے چھوڑ دیں وہ ادا کیوں نہ کی، جو سجدے وہ کر سکتا تھا وہ کیوں نہ کیے۔ یہ احساس انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے، مگر اب یہ صرف احساس رہ جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں، وقت نہیں ملا، دل نہیں چاہا، کل پڑھ لوں گا، مگر قبر میں کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ وہاں صرف حقیقت ہوتی ہے، وہی حقیقت جسے انسان دنیا میں نظر انداز کرتا رہا۔ اب وہی حقیقت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور انسان اپنی ہی اعمال کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ رات انسان کے لیے ایک آئینہ بن جاتی ہے جہاں وہ خود کو دیکھتا ہے بغیر کسی پردے کے۔ اگر اس نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا ہو، کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ بولنا چاہتا ہے مگر الفاظ جیسے گم ہو چکے ہیں۔ اسی لمحے اسے اپنی زندگی کے وہ دن یاد آتے ہیں جب وہ اذان سنتا تھا اور کہتا تھا ابھی نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ جب اسے موقع ملتا تھا مگر وہ مصروفیت کا بہانہ بنا لیتا تھا۔ جب وہ تھکا ہوا ہوتا تھا اور کہتا تھا آج رہنے دو، کل سے شروع کروں گا۔ مگر آج نہ کوئی کل ہے، نہ کوئی موقع، صرف ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت سنگیت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ دل ہی دل میں پکارنے لگتا ہے، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، میں نماز پڑھوں گا، میں سجدہ کروں گا، میں کبھی غفلت نہیں کروں گا۔ اس کی یہ پکار بہت سچی ہوتی ہے، مگر یہ وہ مقام نہیں جہاں ارادے قبول کیے جائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف اعمال بولتے ہیں اور اعمال خاموش کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں گیا۔ اچانک قبر کا سکون ٹوٹنے لگتا ہے، ایک عجیب سی ہیبت فضا میں پھیل جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کا دل اور زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ ڈر کی ماری خود کو سمیٹنے لگتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کو اس کی حقیقت سے روبرو کرایا جاتا ہے۔ وہ لمحہ جہاں کوئی جھوٹ کام نہیں آتا، کوئی بہانہ قبول نہیں ہوتا، صرف سچ ہوتا ہے، اور وہ سچ انسان کے اندر سے نکلتا ہے۔ وہ انسان جو دنیا میں خود کو مطمئن رکھتا تھا، جو کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے، وہی انسان آج اپنے الفاظ کو یاد کر رہا ہے، مگر اب وہ باتیں تسلی نہیں دیتی، کیونکہ اس نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ تو کیا مگر اس کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ اس نے امید تو رکھی مگر عمل نہ کیا، اور آج وہی کمی اس کے دل کو چیر رہی ہے۔ قبر کی یہ رات اس کے لیے ایک سبق بن چکی ہے، مگر یہ سبق اب صرف درد بن کر رہ گیا ہے۔ قبر کی خاموشی اچانک ایک عجیب ہیبت میں بدل جاتی ہے۔ فضا میں ایک ایسا خوف پھیلتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہ انسان جو ابھی تک اپنے خیالوں میں گم تھا، اب پوری طرح لرزنے لگتا ہے۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا ہے، ہر دھڑکن جیسی ایک اعلان ہو کہ اب وقت آ چکا ہے۔
वो वक्त जिसी दुनिया में सुनकर वो हंसता था या नजरअंदाज कर देता था, मगर आज वही हकीकत इसके सामने खड़ी है और अब वो उससे भाग नहीं सकता। कब्र के अंदर दो ऐसी सवालात आने वाली हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी का खुलासा है। वो सवालात जिनकी जवाब सिर्फ जबान से नहीं दिए जाते बल्कि दिल और अमल आता है। ये जवाब जिंदगी भर के यकीन से आता है। वो इंसान कोशिश करता है बोलने की, मगर अल्फाज इसके गले में अटक जाते हैं। इसका दिल जानता है कि वो सच्चाई से दूर रहा, और यही दूरी आज इसकी जबान को रोक देती है। फिर दूसरा सवाल आता है, तेरा दीन क्या है? वो इंसान जो दुनिया में दीन को वक्त न दे सका, जो नमाज के वक्त मसरूफ हो जाता था, जो कुरान को खोलने के बजाय दुनिया के कामों में गुम रहता था, आज इस सवाल के सामने खड़ा है। वो चाहता है कि जवाब दे, मगर इसका अमल इसके खिलाफ गवाही दे रहा होता है। हर वो लम्हा जब उसने नमाज को छोड़ा, हर वो वक्त जब उसने सजदा न किया, आज इसके सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जो इंसान को मुकम्मल तौर पर तोड़ देता है। जब उससे पूछा जाता है, उस हस्ती के बारे में क्या कहते हो जो तुम में भेजी गई थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इंसान जो दुनिया में दरूद पढ़ने में सुस्ती करता था, जो सुन्नतों को अहमियत न देता था, आज उस सवाल के सामने खामोश खड़ा है। उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी घूम जाती है और वो दिल ही दिल में चीख उठता है, काश मैंने अपनी जिंदगी बदल ली होती, काश मैंने नमाज को अपना लिया होता, काश मैंने अपनी रब को पहचान लिया होता। मगर अब ये सब काश रह जाता है और कब्र की वो रात उसके लिए एक न खत्म होने वाली हकीकत बन जाती है। इसी कब्र में जहां एक बेनमाजी के लिए खौफ है, वहीं एक ऐसा इंसान भी होता है जिसने दुनिया में नमाज को अपना सहारा बनाया होता है, जिसने अजान की आवाज सुनी तो दिल ने सुकून महसूस किया, जिसने सजदा किया तो आंखों ने आंसू बहाई, जिसने अपने रब के सामने खड़े होकर अपनी दिल का बोझ हल्का किया। वही इंसान आज इसी कब्र में दाखिल होता है, मगर उसके दिल में खौफ कम और एक अजीब सा इत्मीनान ज्यादा होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो खाली हाथ नहीं आया। जब उसे कब्र में रखा जाता है तो मिट्टी की ठंडक उसके लिए एक तकलीफ नहीं बल्कि एक सुकून बन जाती है। वो खामोशी जो दूसरों को डराती है उसके लिए एक राहत बन जाती है, क्योंकि उसने दुनिया में तन्हाई में भी अपने रब को याद किया होता है। वो रातों में उठा था, वो सजदों में गिरा था, वो आंसू बहाता था और अल्लाह से बातें करता था। आज वही ताल्लुक उसके दिल को मजबूत कर रहा होता है। जब सवालात का वक्त आता है तो वो इंसान घबराता जरूर है, मगर उसके अंदर एक रोशनी होती है, एक यकीन जो उसने दुनिया समार बनाया था। जब उससे पूछा जाता है, तेरा रब कौन है, तो उसका दिल बिला झिझक जवाब देता है, क्योंकि उसने दुनिया में हर सजदे में अपने रब को पुकारा था, हर मुश्किल में इसी की तरफ रुजू किया था। और यही ताल्लुक आज उसके लिए आसानी बन जाता है। फिर जब उससे दीन के बारे में सवाल होता है तो उसके अल्फाज कमजोर नहीं पड़ते, क्योंकि उसने दीन को सिर्फ सुना नहीं था बल्कि जिया था। उसने नमाज को अहमियत दी, उसने वक्त निकाला, उसने दुनिया के शोर में भी अपने रब की आवाज सुनी, और आज वही अमल उसके लिए रोशनी बनकर खड़ा है। कब्र की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है और एक नूर उसके इर्द गिर्द फैलने लगता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि दुनिया में किया गया एक सजदा कितना कीमती था, एक नमाज कितनी बड़ी नेमत थी। वही नमाज जो दुनिया में चंद मिनट लेती थी, आज हमेशा के सुकून का जरिया बन जाती है। कब्र की वही रात जो किसी के लिए अजाब है, किसी के लिए जन्नत की खिड़की बन जाती है। और यही फर्क है एक उस इंसान में जिसने अल्लाह को याद रखा और उसमें जिसने उसे भुला दिया। ये सारी हकीकत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक पैगाम है, एक याद दहानी है कि अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। वो कब्र जिसका मंजर दिल को हिला देता है,
वो अभी आपसे दूर है मगर करीब भी है, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है और जब वो आएगी तो कोई मोहलत नहीं देगी। असल सवाल ये नहीं कि कब्र में क्या होगा, असल सवाल ये है कि हम आज क्या कर रहे हैं। क्या हम नमाज को अहमियत दे रहे हैं या हम उसे एक बोझ समझ रहे हैं? क्या हम अपने रब से बात कर रहे हैं या हम दुनिया के शोर में गुम हो चुके हैं? यही फैसले कल हमारी कब्र की हालत तय करेंगी। यही अमल हमारी पहली रात को आसान या मुश्किल बनाएंगे। अगर दिल में बोझ है, अगर जिंदगी बिखरी हुई लगती है, तो इसका हल कहीं बाहर नहीं, वो हल सिर्फ एक सजदे में है। जब इंसान अपनी पेशानी जमीन पर रखता है और दिल से कहता है, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मैं बिखर गया हूं, मुझे संभाल ली। ये वो लम्हा होता है जहां से तब्दीली शुरू होती है, जहां से अंधेरा खत्म होना शुरू होता है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। समार वो इंतजार कर रहा है कि उसका बंदा पलटे। वो माफ करने के लिए तैयार है, वो करीब आने के लिए तैयार है। बस एक कदम आप उठाएं, वो आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। नमाज